सत श्री अकाल जी। टैट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन हुंदी की है, सब तो पहला आपां ये पता होना चाहिए। पंजाबी विच गल करिए तो जनरेशन नूं आपां पीढ़ी कहने। मनुखी भाषा दे विच तुहानूं दस्सां, पहला अपने दादा जी होए, फिर अपने पिता जी होए, हुण आपां ते अगे अपने बच्चे होणगे। इस तरह पीढ़ी बदलती गई। कंप्यूटर की भाषा दे विच जदों सॉफ्टवेयर जां हार्डवेयर चेंज हुंदी है तो जनरेशन चेंज हुंदी है। जिवें पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर सन उन्हां दे विच वैक्यूम ट्यूब आई, सैकेंड जनरेशन दे विच ट्रांजिस्टर, थर्ड दे विच आईसीज, फोर्थ दे विच माइक्रो प्रोसैसर, फिफ्थ दे विच एआई। तो इस तरह टोटल कंप्यूटर दी 5 जनरेशन हैं जिन्होंने आप अगे डिटेल दे विच पढ़न वाले हाँ। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला होंदा जी इन्हां दा टाइम पीरियड, जो कि अलग अलग बुक दे विच अलग अलग दिता होया। इस करके इस विचों कदे भी क्वेश्चन नहीं बनता, पर फिर भी एस्टीमेट लई एक आइडिया के लिए तुसीं टाइम पीरियड याद रखना है। तो 1940 तो 1955 तक पहली जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड सी। किसी बुक के 42 मिलना है, किसी 44 मिलना है। तो ये टाइम पीरियड तुसीं देख लेना है, ठीक है। तो हुण मेन इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किहड़ा वरत्या गया? वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन के कंप्यूटर के विच इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किहड़ा वरत्या गया जी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब नूं किसने बनाया? ली डी फॉरेस्ट ने। तो ली डी फॉरेस्ट ने बनाया। तो आइडिया किहने दिता सी? जॉन एम्ब्रोज फनिग ने आइडिया दिता सी। जे ली डी फॉरेस्ट ऑप्शन दे विच ना आवे तो जॉन एम्ब्रोज फनिग दिता होगा, उस पर तुसीं टिक कर सकते हो, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब होंदे सी, ये साइज़ दे विच काफ़ी वड्डे होंदे सी। ते फस्ट जनरेशन कंप्यूटर की गल करिए तो इस करके वो भी काफ़ी वड्डे होंदे सी, क्योंकि एक कंप्यूटर दे विच काफ़ी वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते सी। वैक्यूम ट्यूब च सी जो ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते सी, तो इसलिए AC की लोड़ हुंदी सी। तो फस्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए एक पूरा कमरा लगता सी जिस दे विच हुंदे सी ते AC लग्या हुंदा सी, ठीक है। तो उस तो बाद जे आपां मैमरी की गल करिए, मैगनैटिक ड्रम और मैगनैटिक टेप की वरतों की गई है मैमरी के तौर पर फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर के विच। तो मैगनैटिक टेप नूं किहने बनाया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैगनैटिक टेप नूं बनाया जी फ्लिट्ज फर्मर ने, ठीक है। तो इस तो बाद इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड या पेपर टेप की वरतों की गई। पंच कार्ड नूं किसने बनाया? हरमन होलारिथ ने बनाया पंच कार्ड नूं। इस तो इलावा जे आपां हरमन होलारिथ की गल करिए, इन्होंने फस्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर बनाया अमरीका दे विच जो सेंसस हुई सी उदों बनाए सी इन्होंने पहला प्रैक्टिकल कंप्यूटर। तो IBM कंपनी की स्थापना भी हरमन होलारिथ ने ही की है। अगे देखते आपां फस्ट जनरेशन कंप्यूटर बारे। तो मशीन लैंगुएज वरती गई। लैंगुएज किहड़ी वरती गई? मशीन लैंगुएज। मशीन लैंगुएज की हुंदी है? 0 और 1 नूं आपां मशीन लैंगुएज कहते हैं। मशीन लैंगुएज दे विच 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। तो मशीन लैंगुएज यानी कि 0 और 1 नूं किसने बनाया? वैसे तो 0 नूं आर्य भट्ट ने बनाया सी, पर कंप्यूटर की भाषा दे विच कंप्यूटर दे विच गॉडफ्राइड लेबनीज़ ने बनाया सी। तो स्पीड की गल करिए, फस्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड सी उन्होंने मिली सैकेंड दे विच मापिया जाता सी, यानी कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, ठीक है। 1 की पावर 10 भी आप लिख सकते हैं जी इसनों, ठीक है। तो माइनस 10। तो उस तो इलावा जे करिए साइज़ विच काफ़ी बल्कि सी, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया पूरे कमरे दे विच आउंदा सी एक कंप्यूटर। एग्जाम्पल तुसीं जरूर याद रखनी ने, क्योंकि पिछले जो एग्जाम होए पुलिस का होया या फिर क्लर्क दे होए सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पलों चों क्वेश्चन बने हैं। तो सब तो पहला जी एडवैक ADVAC, एडसैक ADSAC, एनीएक ENIAC ते यूनीएक UNIAC1 ते IBM 650, IBM 701 मार्क 1 इसकी एग्जाम्पल ने फस्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो हुण अगे इन्हां एग्जाम्पलों नूं थोड़ा जिहा देख लैंदे आपां। तो सब तो पहला जी एनीएक फस्ट जनरेशन च वरत्या गया है। तो पहला इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तुहाडे तो एनीएक पहला इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सी। फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, इलैक्ट्रॉनिक न्यूमैरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है किसकी जी? एनीएक की। किस द्वारा बनाया गया? जॉन मैकले ते जे परस्पर एकेट के द्वारा बनाया गया। 1945-46 के विच बन गया सी। उस तो बाद सैकेंड कंप्यूटर आउंदा अपना यूनीवैक, 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਸਪਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੌਨ ਮੌਕਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਵੈਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾफ़ी ज़्यादा मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵੈਕ 1 ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕ 1। ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕ 1 ਸੀ। ਐਨੀਐਕ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕ 1 ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਰਵਰਡ ਆਈਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ 1 ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1964। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਬਰਡੀਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੌਕਲੇ ਅਤੇ ਵਲਟਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਜੇ ਬਰਡੀਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੌਕਲੇ ਅਤੇ ਵਲਟਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ। ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਡੇਵਿਡ ਜੇ ਵਿਲਰ ਨੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 0 ਅਤੇ 1। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤੇ ਗਏ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ, ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਪੀਡ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। CDC 1604, IBM 1401, IBM 360, ਯੂਨੀਵੈਕ LARC। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਲਾਰਕ ਸੀ ਜੋ LARC, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? IC, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ IC ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੈਕ ਕਿਲਵੀ ਅਤੇ ਰੋਬਰਟ ਨੋਇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ? IC ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਕ ਕਿਲਵੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਜੈਕ ਕਿਲਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਨੋਇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਲਾਰਜ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਫੋਰਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ, ਪਾਸਕਲ, ਕੋਬਲ ਪਹਿਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ C ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ, ਮਨੀਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਊਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੀਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸਪੀਡ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ।
ਤਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CDC 600, IBM 360, IBM 370, PDP 11, Univac 1108, PDP 8, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੇ ਜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ PDP ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ PDP 8 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, PDP 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ, 1989 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਫੈਡਰਿਕੋ ਫੈਗਨ ਅਤੇ ਟੈਡ ਹੋਫ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, VLSI ਤੇ LSI। VLSI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਿਟ, ਤੇ LSI ਦੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ VLSI 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1000 ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਮ ਰੋਮ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀ ਬਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ, ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਡਿਸਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ C++, ਯੂਨਿਕਸ, ਸੈਲਸ, SQL, ਔਰੇਕਲ, ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀਬੋਰਡ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੌਕ ਸਪੀਡ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੀਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਕਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਗਏ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ PC ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੇ ਕਰੇ 1, IBM PC, ਸਟਾਰ 1000, ਐਪਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਐਪਲ ਮੈਕੀਨੋਸਟ, ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ AI ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ULSI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਜ਼ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਦੀ, ਫਲੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਲੋਪਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀਬੋਰਡ, ਮੋਨੀਟਰ, ਮਾਊਸ, ਟੱਚ ਪੈਡ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਪੈਨ, ਸਕੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਲੋਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰਥ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ WWW ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਫੀਆ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਫੀਆ ਰੋਬੋਟ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਰਕਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਮਰਕਰੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਕਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਜੋਲਟਨ ਸੋਮੋਗਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਰੋਬੋਟ, ਡੈਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਜੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੋਸ਼ੀਬਾ T1100 ਪਹਿਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੈਟਸ ਆਲ ਗਾਇਸ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ।